Respected Dr. Chandra Mohanji, the chairman of BITS Engineering College, my friend, my colleague, and one of my most lovely son, I will call him, Hari Gandhamneni. You don't know who we have heard today. It is very difficult to meet such people. He has created wonders in his field of activity. He is also an engineer like you, and then he did his MBA. The great thing is, I know him when he was working in Goldman Sachs. And I was surprised when he told me that last 20 years he is in one company. Only recently he shifted to JP Morgan. That is a character and ability which the organization didn't want to lose. 20 years working in a company in America is not an ordinary thing. And JP Morgan today funds world's big projects. Very, very big projects where governments are involved. So you are very lucky to, actually I thought you should have a time with him. Maybe when before you are leaving, spend some time with them in 10 groups and really you will learn from him what is career, what is development. These are those Indian youngsters who brought today respected lawyers to the country in United States of America. Give him a big clap. Chairman sir, if I say something, it will be less, but I have to say. He is not a chairman who is giving something to take something. But he is actually doing a business. But how he is doing that business is different from others. His business is, he gives his time. He gives his knowledge. He contributes for the development of the rural education in India. That is why any amount of awards and clap for him is far less. Give him a big clap because he is one of the great contributors. God bless him. Give him good health to carry forward the mission of educating in rural India. Many, many stalwarts have come out from this college. You can see all this faculty so dynamic and young. I have been regularly coming, so I know many of them. Very, very dynamic, all of them. And you have a very dynamic principal. He told you a beautiful story. Did you hear that story clearly? Warren Buffett story cheppadaina. Chinna correction chesta nenu. Story correct kucho. It is of Rockefeller. ఈ స్టోరీ నేను మళ్ళీ మీకు ఈ సబ్జెక్ట్లో చెప్తాను. ఒక 20 నిమిషాలు మిమ్మల్ని బోర్ కొట్టబోతున్నాను. బోర్ అవ్వాలని సిద్ధంగా ఉన్నారు కదా? తెలుగులో మాట్లాడనా? మన జీవితాంతా తెలుగులో మాట్లాడతాం, అమెరికా ఉద్యోగాలు చేస్తాం. ఇప్పుడైనా మాట్లాడగా మనం ఒక అబ్బాయి ఇంగ్లీష్ చెప్తున్నాడు, వేరే ఇరుగో నేర్దే రైతామని. నిజమే, మీరు ఎందుకు నవ్వుతున్నారు? ఫ్యాకల్టీ నాకు అర్థం కాదు. తప్పే ఉంది చెప్పండి. వేరే ఇరుగో నేర్దే రైతాం. నువ్వు ఎక్కడెక్కడ వెళ్తావు, నేను అక్కడక్కడ వస్తాను, అంతే కదా? వెరీ సింపుల్. కానీ మీకు కళ్ళు తెరిచే కొన్ని మంచి మాటలు చెప్పారు. మరి you know what did he say? It doesn't matter. ఇప్పుడు వరకు మీకు లాంగ్వేజ్ రాలేదు, it doesn't matter. But it matters now. I am an HR and I used to have 26,000 employees. What you should understand is, interview వచ్చినప్పుడు first thing we ask you, your presentability. How do you present things? ఇప్పుడు మీకు నాలెడ్జ్ ఉండొచ్చు, కానీ చెప్పాలి కదా బయట. కొద్దిగా మారుతాం మనం మారిపోతే ఏమవుతుందంటే రాబోయే రోజులు కష్టాలు రాబోతాయి. అవునా? నిజమే. ప్రతి చోట నెట్టేస్తున్నారు పక్కకి. చివరికి వచ్చాం. ఇప్పుడు నేను 67 నాకు భయం లేదు, హరిగారికి కూడా భయం లేదు. ఎందుకంటే వెల్ సెటిల్ అయిపోయాం. చంద్రబాబు గారికి అసలు భయం లేదు, ప్రిన్సిపల్ గారికి కూడా భయం లేదు. మీరు భయపడాలా? పెళ్లి చేసుకోవాలి, పిల్లలు కన్నా వాళ్ళకి చదివించాలా. మీరు మారాలి, సుఖంగా రిటైర్ అవ్వాలా? అవును, వంట చేస్తూనే ఉంటారు. అవసరం, మన అవసరం మనకు మార్పు తీసుకొస్తుంది. ఏ రోజు మన అవసరం మన మార్పు రాలేదో మనం పైకి రాలేదు. మీకు ఒక చిన్న కళ చెప్తాను. ఈ కళ
ఒక ఆయిల్ డ్రాప్ కనెక్టెడ్. పురుషులందరూ ఎలాంటి వాళ్ళంటే సముద్రం దాకా మాకేంటి, మేము ఎలాగైనా బతికేస్తాం, వీఆర్ ద వన్ హూ కెన్ డు ఎనీథింగ్ సర్. సముద్రం కూడా అలాగే అనుకోండి, చాలా వెరీ వెరీ ఉంటుంది. ఐ యామ్ ద లార్జెస్ట్ అండ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఇన్ ద వరల్డ్. 85% of the whole world is controlled by me. I am the ocean. Whenever I want, I will finish everybody. అదే టైంలో ఓ ఆయిల్ డ్రాప్ దాని మీద కనపడు, అది పైన వెళ్ళిపోదు. దీని కోపం సముద్రానికి, ఏమే నా మీద ప్రయాణం చేస్తావా, ఎంత అహంకారం, ఓ దాని మీద పక్కనే కట్టిందా. కానీ ఇప్పటికీ ట్రై చేస్తుంది. ఆ ఆయిల్ డ్రాప్ ఇప్పుడు వరకు మొదలదా. అదే మా మహిళలు అహంకారంతో వెళ్ళిపోయిన పురుషులందరూ. ఈ అహంకారము మహిళలందరికీ మనం దేని పని రావు, నీకు డబ్బులు ఎందుకు, నువ్వు సినిమా ఎందుకు, నువ్వు దేని పని రావు అంటూ 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 అన్నింటి వాళ్ళ పని వస్తారు. మనం మనకి కటింగ్లు, ఇప్పుడు ఈ కటింగ్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు మన ఫ్రెండ్స్ ఏమంటారు, ఈ అమెరికన్ కటింగ్, ఈ అమెరికన్ కటింగ్ మా నాన్న మాకు సెలవు తీసుకెళ్తారంటే గోడకి పైకి మనం భయపడేవాళ్ళం. ఎందుకంటే ఆ కటింగ్ ఒక తిప్ప పెట్టేవాడు, చుట్టూ కట్టేసాం. ఇప్పుడు అది ఫ్యాషన్ అయిందండి. ఇదే ఫ్యాషన్ అండి. అరే కనీసం ఆ అమెరికన్ సినిమాలో చేసిన ఒరిజినల్గా చేయడు, మీ చిరంజీవి చేయడు, బాలకృష్ణ చేయడు, వాళ్ళందరూ శుభ్రంగా నాకు చుట్టూ ఉన్నారు. మీరు ఎందుకు వాళ్ళు చూస్తున్నారా? వాళ్ళని చూసుకుని పొరిగి చూసుకుని నక్క వాడకపో. ఇంకో అహంకారమైన విషయం చెప్తా, పురుషులకు ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్. ఇది చాలా సీరియస్ ప్రాబ్లం. ఇది కూడా ఒక అనుభవంలో చెప్తా. గుడిలో ఒక టెంపుల్లో పూజారి గారు రోజు పూజ చేసినప్పుడు దీపం వెలిగించేవాడు, అగరబత్తి వెలిగించేవాడు. ఈ దీపం అగరబత్తి యాక్చువల్గా ఈ కథలో సిస్టర్స్. దీపం వయసులో పెద్దది, అగరబత్తి చిన్నది. ఎప్పుడు తీసినా నీకు వాల్యూ ఉంది, అగరబత్తికి చెప్తూ ఉండేది ఎవరు, దీపం. నీకేం వాల్యూ ఉందే, నేను ఎవరు పట్టించుకోలే, నువ్వు వేసుకున్నాను చూడు, నేను లేకుండా గుడిలో ప్రకాశం లేదు, భగవంతుడికి బ్రతుకు లేదు అంటే మన పురుషులు అనుకుంటుంటారు. మనకు అలవాటు కదా, నేను కంపేర్ చేస్తున్నాను. అయితే ఒకరోజు చాలా పెద్ద గాలి వచ్చి ఫస్ట్ అయిపోయింది. గాలి వస్తే ఫస్ట్ దీపం ఆగిపోయింది. అప్పుడు అగరబత్తి ఈ గాలి వల్ల ఏమైంది, దానిలో సువాసనలు ఉన్నాయి కదా, అవి మొత్తం గుడి బయటకు వచ్చింది. అందరూ అన్నారు చూడండి గుడిలో ఎంత చక్కగా అగరబత్తి వెళ్తారు, చాలా బాగుంది. దీపం పోతే పోయింది కానీ అగరబత్తి సువాసన ఉంది కదండి. పూజారి వచ్చి మళ్ళీ దీపం అయిపోయాడు. అప్పుడు ఇవి అడిగింది, చిన్నది కదా సిస్టర్, అక్క ఇన్నాళ్ళు నువ్వు వెళ్ళివేగావు, నువ్వు లేకుండా ప్రపంచం లేదన్నావు, చూడు గాలి కూడా నన్ను తోడేసింది, నీకు అదే గాలి నేను అర్పిస్తుంది. నాకు తోడిచి నేను అగరబత్తిగా ఉన్నానని ఈ ప్రపంచం అంతా నన్ను చాటింది. అందుకే మహిళలందరూ కూడా ఎక్కడ చూసినా డామినేట్ చేస్తున్నారు. అహంకారంతో నేను అధ్యాపకుడి నుంచి యూనివర్సిటీ బోర్డులో కూర్చున్నాను, జాబ్లో ఉద్యోగం చేసినట్టు ప్రతి పనిలో. కానీ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఈ గ్రాఫ్ ఇలా అర్థమైంది. ఈ కాలేజీలో మీకు అదృష్టం అడ్మిషన్ దొరకడం, కనీసం ఇక్కడే గ్రాఫ్ మారుతాం. నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా మనకు ఒక విద్యార్థి చెప్పారు, ఒక లెక్చరర్ గారు చెప్పారు, సోమశేఖర్ గారు చెప్పారు, నేను ఇక్కడే స్టూడెంట్గా చదివాను. మన జీవితంలో మనకి ఎలాంటి విషయాలు కావాలంటే గర్వంగా చెప్పే విషయాలు కావాలి. ఆ గర్వం ఎవరికి వస్తుంది తెలుసా? ఆనందం, పరమానందం. అబ్దుల్ కలాం గారి కన్నా ఎక్కువ ఆనందం పొందింది వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు. సామాన్య కుటుంబాలు పెరిగి యావత్ ప్రపంచానికి తన పేరు ఖ్యాతి చెప్పుకున్నాడు. దేనివల్ల? తను చేసిన పని వల్ల.
తన చేసిన కృషి వల్ల, తన చేసిన చూపించిన సామర్థ్యం వల్ల. మనందరికీ సామర్థ్యం ఉంది. మీకు తెలియదు మీరు ఎంత టేలెంట్. మీరు చేయగలిగిన పని ఇంకోటి చేయలేదు. యు ఆర్ బ్రిలియంట్. మిమ్మల్ని మీరు నమ్మాలి. నేను తెలుగులో ఎందుకు చెప్తానంటే కావాలని మీకు అర్థం అవ్వాలి. మీకు అర్థమైతేనే ఇక్కడ నుంచి మీలో మార్పు ప్రారంభమవుతుంది. రాబోయే 3 రోజులు మీకు చాలా అద్భుతమైన విషయం చెప్తాను. డిప్లొమా వాళ్ళు ఈ సెట్ ద్వారా రావాలి. లాటరల్ ఎంట్రీ అవునా అవునా కదా. ఒక అబ్బాయి, నేను వాళ్ళ అన్నయ్య కూర్చుంటున్నాం. అబ్బాయి డిప్లొమా చదువుతున్నాడు. జస్ట్ అడ్మిషన్ అయ్యాడు. వాళ్ళ అన్నయ్య వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్న బాధని చూసుకొని, అన్నయ్య నేను ఉద్యోగం మన ఈ చదువు మానేస్తాను, నేను కూడా ఏదో చిన్న చోట జాబ్, అది వైజాగ్ పరిస్థితి చెప్తున్నాను, విశాఖపట్నంలో నేను ఒక ఉద్యోగం చేసుకుంటాను, ఐ వాంటెడ్ టు బి సపోర్టింగ్, నీకు సపోర్ట్ చేయాలి అని అంటాడు. అంటే వాళ్ళ అన్నయ్య అంటాడు, ఒరే ఏది ఒకటి 100 101, నేను మాత్రం నేను చదివిస్తాను, నువ్వు చదవాలి, ఈ మాట నువ్వు మాట్లాడుతూ ఆ బాధ ఏదో నేను చూసుకుంటాను. నాన్నగారి తర్వాత పెద్దవాడిని నేను, నాకు బాధ్యత ఉంది, నీకు లేదు కదా, నువ్వు ఎందుకు దానితో మాట్లాడతావు, నీకు నేను చదివిస్తాను, నా పెద్ద కొడుకు చదివిస్తాను. నేను ఒకటే చెప్పా, ఈ నుదుటి మీద ఏమి రాస్తుంది ఎవరికి తెలియదు. ఈ రోజు నువ్వు ఏది కష్టం అనుకుంటావు, ఏది ధనలోపం అనుకుంటావు, ఏది జీవితంలో లోపం అనుకుంటావు, ఇదే మన అదృష్టం. దీని నుంచి ఎప్పుడు వస్తుంది మన అదృష్టం. పేదరికం దురదృష్టం కాదు, గురువు లేని వాడు దురదృష్టవంతుడు, క్యారెక్టర్ లేని వాడు దురదృష్టవంతుడు, కానీ డబ్బు లేని వాడు దురదృష్టవంతుడు కాదు, అదృష్టవంతుడే. ఆ అబ్బాయి జాయిన్ అయ్యాడు జపాన్. ఆ రోజు 1000 రూపాయల కోసం ఆగిచ్చాడు డిప్లొమా ఇంజనీర్. కానీ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో లాటరల్ ఎంట్రీలో ఈ సెక్షన్ బ్యాంకు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ రెడ్ కార్పెట్ వేసుకుని అడ్మిషన్ చేసింది. ఆ అబ్బాయి అసలు అక్కడ ఉన్న ఏ ఇంజనీరింగ్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో, కానీ ఆ అబ్బాయికి కుదిరింది. అందుకే మీరు పోవాలి, మీకు ఆ సామర్థ్యం. చదువు 2 రకాలు. ఒకటి హరిగా చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు, పాలిటెక్నిక్లో అప్లికేషన్ ఉంటుంది, జాబ్. మీరు ఏది నేర్చుకుంటారో నేర్చుకున్నప్పుడే దాన్ని మళ్ళీ ప్రయోగంలో మొదలు పెడతారు. కానీ బీటెక్లో అవకాశం లేక వస్తుంది. ఈ అవకాశం మీకు వచ్చింది, దీనికి అదృష్టంగా భావించాలి. అదృష్టంగా భావించి మనం ముందుకెళ్ళాలి. ఎందుకంటే ఎలక పులి కథ తెలుసు కదా మీకు. చిన్నప్పుడు ఒకరోజు పులి పడుతూ ఉంటే దాని మీద నుంచి ఇది ఇట్టి చేసి ఆడుకోవడం మొదలుపెట్టింది. ఇరిటేషన్ వచ్చి పట్టుకుంది పులి. నువ్వు మా రాజువి కదా, గొప్పవాడివి కదా, నేను ఇంత చిన్నది, నన్ను ఎందుకు చెప్పుకోవాలను, నేను చెప్పుకో ఇద్దరు మార్నింగ్ కూడా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నావు. అంటే ఏం కాదు, ఈసారి వదిలేసి మళ్ళీ ఎప్పుడు నీ జోలికి రాను, నువ్వు ఎప్పుడైనా కష్టం ఉంటే నాకు కాకే, నేను నిన్ను విడిచిపెడతాను, నేను నీకు హెల్ప్ చేస్తాను అంటే నువ్వు నాకు హెల్ప్ చేస్తావు అని ఇలా విసిరేస్తా. సరే అయ్యాక వెళ్ళిపోతుంది. కొన్నాళ్ళ తర్వాత ఒక హంటర్ వల వేస్తాడు, ఆ వలలో పులి దొరికిపోతుంది. ఇక బయట రావడం తెలియదు, వెతుకుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు ఈ విషయం ఎలా తెలిసి అటు వచ్చి, చూసేవా నువ్వు ఎంత పెద్ద ఈ మొత్తం ఫారెస్ట్కి కింగ్ అన్నావు, ఇప్పుడు ఇరిగిపోయావు, నీకు హెల్ప్ చేయడానికి ఒకరు తోడాలి. నేను కదా ఇది చిన్నది అనుకున్నాను, నేను డిప్లొమా చదువుకున్నాను కదా, నీకు ఇలా కాపు వచ్చింది నా మీద, చూడు నేను ఎలా కట్ చేస్తాను, నేను మొత్తం కట్ చేసి పులి బయటకు వచ్చి అప్పుడు నుంచి మీరు మిమ్మల్ని కించితపరచడమే నేరం. మనిషి తనని కించితపరచడమే జీవితంలో గొప్ప నేరం. మనం చేయగలం, మనం సాధించగలం, మనలో సామర్థ్యం ఉంది అని అనుకోవడం గొప్పదా. ఎక్కడ ఏ జాతకం లేదు, మీరు దేనికి నమ్మకల్లా, మిమ్మల్ని మీరు నమ్మలేచాం. ఆ మానవుడు చెప్పినదే ఒకటే చెప్తే తిరిగి వ్యవసాయం. నేను ఈరోజు ఈ అవకాశం ఎందుకు తీసుకున్నావు అంటే, మీకు ఈ ఓరియంటేషన్ క్లాస్ అంటే మీరు ఇక్కడి నుంచి వేసే ప్రతి అడుగు మీ కెరీర్, మీ జీవితం, మీ కుటుంబం, మీ భవిష్యత్తు కోసం వేస్తారు. అవునా కదా? గతంలో మీరు చేసింది ఓకే, ఆడుతూ పాడుతూ గడిచిపోయింది చదువుతా మొత్తం. మరి ఇక్కడి నుంచి ఆడుతూ పాడుతూ వెళ్తే మీ జీవితాలు ఎవరు మీకు సహాయం చేయరు.
మీతో ఒకసారి మొబైల్ చూపించరా ఆడుకుంటాడు, మెసేజ్ చేస్తాడు, వాళ్ళు కనపడరు. మీరు ఇప్పుడు 5 వేసి తిరిగారనుకోండి, మీ అమ్మ నాన్న చాలా కష్టపడి మిమ్మల్ని చదివిస్తున్నారు. అర్థం చేసుకోవాలి మీరు. మీ కాన్సన్ట్రేషన్, ఏకాగ్రత ఒక అద్భుతమైన ఓ విద్యార్థికి ఉన్న లక్షణాలు ఉంటాయి. పొద్దున కాలంలో ఉంటే నేను సార్తో చెప్తున్నాను, ఈ 5 లక్షణాలు ఉండాలి విద్యార్థి ఎప్పుడు ఫెయిల్ కాదు. విద్యార్థి 5 లక్షణాలు: అల్పహారీ గృహజాతి, స్వనిద్ర బహోధ్యానం కాకి చేష్ట. విద్యార్థి 5 లక్షణం. అల్పహారీ అంటే అడిక్వేట్గా ఫుడ్ తినాలి, ఎంత అవసరం అంతే తినాలి, ఎక్కువ తక్కువ తినకూడదు. నచ్చిందని ఇంకోసారి ఆడకూడదు, అక్కడితో సాటిస్ఫై అవ్వాలి. గృహత్యాగి, ఇప్పుడు మన ఇంట్లో లేవు, బయట ఉన్నాం, అవునా కదా? ఇక్కడ ఉన్న వల్ల మనం కొద్దిగా నేర్చుకుంటామనే అందుకు వచ్చి వాస్తవం. గృహత్యాగి. స్వనిద్ర, నిద్రపోయినప్పుడు కుక్కలాగా నిద్రపోవాలి, ఆంబోతులాగా సోమబోతులాగా కాదు. ఎలాంటి ఉండాలి? అల్పహారీ గృహత్యాగి స్వనిద్ర బహోధ్యానం. కాన్సన్ట్రేట్ లైక్ ఏ క్రేన్, కొంగలాగా మనం ఏకాగ్రత చూపించాలి. కాకి చేష్ట, కాకిలాగా ప్రయత్నించాలి. మీరు చేయాలంటే ట్రై చేసుకోండి. ఒక బిస్కెట్ ముక్క తీసుకెళ్ళండి. మీరు ఎంతమంది తెలియని వాళ్ళు చూస్తాను నేను. ఒక 4 ప్యాకెట్ తీసుకెళ్ళండి, కాదు నాకు వేసేయండి. కర్రలు తీసుకోండి, మీరు 20, 30, 40 మంది అక్కడ కాసుకోండి. కాకి బిస్కెట్ తీసుకోవడం ఆపండి, మీకు డిప్లొమా డిగ్రీ వచ్చేస్తుంది. ఆ కాకి ఎంత తెలియదంటే చూస్తుంది, ఒకసారి ఏంటి బెదిరిస్తున్నాడా, ఏదో నేను బలి బెదిరిస్తున్నాడా, నలుగురు బెదిరిస్తున్నారా, మీకు దానికి తెలుసు మీరు ఎంత స్మార్ట్ అని. ఈ స్మార్ట్ ఫోన్ పట్టులో ఒకటి చూస్తారు, ఇంకోటి ఏంటో చూపించాడు, ఇంకోటి ఏంటో చూపించాడు, అందరూ దీనిలో పడతారు. ఒక కాకి 20 కాకులు వచ్చేస్తాయి. 20 కాకులు వచ్చి ఏం చేస్తారంటే ఒక చెట్టు మీద కావాలి, మీరు చూడన్నారు మీ తాపే తీసేది. పైపుల్లో ప్రతి వాడు తెలుసు, కాకి వచ్చి కొడుకు తెలుసుకున్నారు కదా, శుభ్రంగా కొడుతుంది. మీరు ఇటు చూసినప్పుడు బిస్కెట్ అన్ని పోరా. కాకి అంత తెలివితేటలు ఉంది, ఆ తెలివితేటలు మనకు కావాలి. కొంగకి ఏకాగ్రత ఉంది, ఎందుకు వల లేకుండా నీటిలో చేప పట్టుకుంటుంది. మీకు ఆ తెలివితేటలు ఉంది, సామర్థ్యం ఉంది. ఎందుకంటే మనం మానవులు, మనుషులు, మనకి మెదడు, మనకి వాళ్ళకి తల ఉంది, మనకి బుద్ధి ఉంది, జ్ఞానం ఉంది. మన మంచిని చెడుని తేడా తెలుసుకోగలం. ఇప్పుడు చెడు ఏంటి? టైం వేస్ట్ చేయడం లైఫ్లో. మంచి ఏంటి? మీరు ఒక కెరీర్ సమగ్రతగా పెట్టుకుంటున్నాడు. పుట్టినప్పుడే ఇక్కడ రాస్తుంది, ఏం జరగబోతుంది, దేనికి భయపడాలి? అది అమలు చేయడమే మన పని. మిమ్మల్ని నేను నమ్మాలి. ఎలా నమ్మాలంటే నమ్మితే మిమ్మల్ని చూసి ఎవరైనా ఆశ్చర్యపోవాలి. ఆత్మవిశ్వాసం లోపిస్తే ఏమి చేయలేవు. క్రికెట్ ఆడలేవు, బ్యాడ్మింటన్ ఆడలేవు, షటిల్ ఆడలేవు, ఏం చేయలేవు. మీ అందరూ సామర్థ్యం ఉంది. నేను చెప్తున్నాను, మీరు అందరూ గొప్పవాడు. మిమ్మల్ని మీరుగా పట్టణి వాడించలేదు. ఒరే నువ్వు గొప్పవాడు, నువ్వు గొప్పవాడు 2-3 సార్లు గుర్తుంది. లేకపోతే మీ చిన్న చెల్లి ఉంటే 2 సార్లు గుర్తువాడు. జీవితంలో కమ్యూనికేషన్ ప్రకృతి చెప్తుంది. కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి? మనం ఏ విధంగా మాట్లాడితే అందరూ ఇంప్రెస్ అవ్వాలి. మీకు నాలెడ్జ్ లేదు. నేను రిక్రూట్మెంట్ చేసిన రోజులో ఆ పిల్లలు వచ్చి డ్యామ్ కట్టేస్తారని అనుకోలేదు. మీరు వచ్చి ఇప్పుడు పాస్ అయిన తర్వాత డ్యామ్ కట్టేస్తారు, పెద్ద పెద్ద ఇంజనీర్లు, ఎలక్ట్రికల్ పెద్ద పెద్ద ట్రాన్షన్ పార్ట్ చేసేస్తారు. ఏమో కూడా మేము ఓన్లీ ఏం చూస్తామంటే ఈజీ రెడీ టు బి డెవలప్డ్. ఈ వ్యక్తికి మనం డెవలప్ చేయలేమా లేదా? ఒక 5 years పెట్టుకుంటాం మాతో, మీకు ఆన్ ద వర్క్ ట్రైనింగ్ ఇస్తాం. మీరు అడగండి, అసలు ట్రైనింగ్ మాడ్యూలే మనం హోల్డ్ చేసుకుంటాం. ఎందుకు? సూటబుల్ టు వర్క్. అక్కడి నుంచి వస్తారు బయట సూపర్ ఇంజనీర్స్ వస్తారు. పైప్ ఫౌండేషన్ ఎలా వేయాలి, అది వేస్తే ఏ చోట వేయాలి, ఏ చోట వేయకూడదు, అసలు ఇక్కడ రోడ్ వేసినప్పుడు రోడ్ చేసేందుకు కింద దిస్తారు, దీనికి ఏమంటారు, దీంతో ప్రయోజనం ఏంటి, టెక్నికల్గా ఎలా చేయాలి, ఒక ప్రతి విషయం, ఒక ఎలక్ట్రిక్ వర్క్, ఎలక్ట్రానిక్ వర్క్, ప్రతి దానిలో ఇవాళ మీకు ఒక గుడ్ న్యూస్ చెప్తాను. నిన్న జరిగింది భారతదేశం. నిన్న దేశ ప్రధానమంత్రి వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ సోలార్ ఎనర్జీ ప్రాజెక్ట్, విండ్ ఎనర్జీ కలిపి కచ్చలో ఓపెన్ చేసింది. ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్ వేశారు. 2 years తయారు చేయబోతున్నారు ఇండియన్స్. అది ఒక ఎడారి. అక్కడ ఇసుక తప్ప ఏమి దొరకదు. అక్కడ 5 కొత్త ప్లాంట్ పెడుతున్నారు. ఏం ప్లాంట్ తెలుసా? సముద్ర వాటర్ కన్వర్ట్ చేసుకొని తాగే వాటర్.
ఎవరు చేస్తున్నారు ఇవన్నీ? ఇంజనీర్లే చేస్తున్నారు. ఎవరు ఇంజనీర్లు చేస్తున్నారు? భారతదేశం గడ్డ మీద పుట్టిన ఇంజనీర్లే చేస్తున్నారు. ధైర్యం కూడా, ధైర్యంతో పాటు తిరుగుతారు. తెలివి ధైర్యం రెండు కలిసిననుకోండి, మీ సామర్థ్యానికి ఒక రూపం వస్తుంది. ఆ వచ్చిన రూపంలో మంచి జీవితం. 20 సంవత్సరాలు 22 సంవత్సరాల ఈ శ్రమ మనం కళ్ళతో చూస్తున్నాం. కానీ ఈ శ్రమ నుంచి బయటకు వచ్చిన విద్యార్థులు ఎంతమంది ఎక్కడెక్కడ ఉన్నారు? వాళ్ళందరూ ఎలాంటి మంచి మంచి పొజిషన్ చేరిపోయారు. కానీ మీరు బిల్డింగ్లు చూస్తున్నారు. నేను ఎప్పుడు బిల్డింగ్లు చూడను. నేను విద్యార్థికి వైపు చూస్తాను. ఇక్కడ వచ్చేందుకు మీ సేవ చేయాలి. మీరెవరు? మా దేశ భవిష్యత్తు. భారత మాతకి ముద్దు బిడ్డలు మీరందరూ. అవునా కాదా? అవునా కాదా? కొద్ది గట్టిగా చెప్తే నాకు తెలుస్తుంది. బోర్లో చేయగలరు కనుక నేను అంత తేలిక వదలను మిమ్మల్ని. వదిలేసాను అనుకోండి, మళ్ళీ దొరకదు నా చేతిలో. మీ జీవితం షేపింగ్ యువర్ లైఫ్. మీరు రాసుకోగలిగితే రాసుకోండి. నేను కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తాను. సార్ మీరు రాయండి, మీరు ఎప్పుడైనా చెప్పండి వాళ్ళకి. మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ లైఫ్ లో అహంకారం విడిచిపెట్టండి. ఈగో, లీవ్ యువర్ ఈగో. అహంకారం మాత్రం నంబర్ 1 శత్రువు అందరికి. దాన్ని విడిచిపెట్టండి. కమ్యూనికేషన్ డెవలప్ చేయండి. ఇక్కడ వచ్చి మాట్లాడడం ఏమవుతుంది? మాట్లాడిపోతే ఒకసారి మిస్ అవుతాం, 2 సార్లు మిస్ అవుతాం, 3 సార్లు మిస్ అవుతాం, 4 సార్లు మిస్ అవుతాం. సో మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. సో లైఫ్లో థర్డ్ పాయింట్ ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ అండ్ ప్రాక్టీస్. ఈ రెండు అవసరం. ఏది నేర్చుకున్నా నిరంతరంగా చేసుకుంటారు. ఒకసారి చేసి మర్చిపోకుండా అది ఒక అభ్యాసం అన్నారు. ఇది డైలీ ప్రాక్టీస్ కింద అలవాటు చేయాలి. మీరు మిమ్మల్ని ఇంకోటితో కంపేర్ చేయొద్దు. నో కాంపిటీషన్ బిట్వీన్ 2 పర్సన్. ఆయన ఫైనాన్స్ హెడ్ అయ్యాడు, మీరు ఇంజనీరింగ్ హెడ్ అవుతారు. కాంపిటీషన్ లేదు. ఫైనాన్స్ హెడ్ అయ్యాడు. ప్రతి వ్యక్తి పుట్టినప్పుడే నిర్దిష్టమైన కార్యక్రమం ఇచ్చేసాడు. ఆ కార్యక్రమం చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు ఫ్యాక్టరీ పెడతారు. బాబు నీ పేరు బాబు? నీ పేరు ప్రవీణ్. రేపు నువ్వు ఫ్యాక్టరీ పెడతావు. నీ కింద ఒక ఇంజనీర్ పని చేయకపోతే ఏం చేస్తావు? చెప్పు, నిజం చెప్పు, ఏం చేస్తావు? నీ దగ్గర నువ్వు ఫ్యాక్టరీ పెట్టావు. కొన్నాళ్ళ తర్వాత ఆ ఫ్యాక్టరీలో ఇంజనీర్ పని చేస్తున్నాడు, సరిగ్గా పనిచేయాలి. ఏం చేస్తావు? కూర్చో. ఆన్సర్ అబ్బాయి ఇచ్చాడు. మిమ్మల్ని ఎవరు తీయకుండా ఉండాలంటే వాళ్ళు మీరు లేకుండా ఒక ఫ్యాక్టరీ లేని స్థితి తీసుకురావాలి. మీ క్వాలిటీ వాడుకోవాలి. 20 years అందుకే మీకు అడగాలి. ఒక విషయం ఎందుకు చెప్పారంటే ఒక కంపెనీ మీరు అవసరం. రాళ్ళప్పుడు మనకు కంపెనీకి మనుషులు అవసరం. ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మీరే కదా. అందుకే మీరు మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాక్టీస్ యువర్ డైలీ రొటీన్. మీరు చేయవలసిన పని రోజు అభ్యసించండి. కాంపిటీషన్ వద్దు, కంపారిజన్ వద్దు. ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోండి. గ్యాదర్ గుడ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు ఏదో చెప్పారు ఎవరో ఫారెన్ నుంచి ఒక వాట్సాప్ వస్తుంది. ఇప్పుడే చూసారండి, కోతి వెళ్ళి రాష్ట్రపతి అయిపోయిందంట. నమ్మేస్తారు? చూసావా కోతి? కోతి అవుతుందా? మీకు తెలుసుకోలేదు. షింపాంజీకి కోతికి ఈ రెండు కలవు. ఇది కలవలేని వల్ల వాళ్ళు ఏమీ చేయలేరు. వాళ్ళంటే మనకి ఇది కలుస్తుంది. ప్రతి దాంట్లో ఒక విషయం ఉంది. దాని జ్ఞానం ఉండాలి, పరిజ్ఞానం ఉండాలి. మనం సర్క్యులేట్ చేసినప్పుడు ఆలోచించుకో. అందుకే ప్రతి విషయానికి విశ్వసించడం కాదు, అన్వేషణ చేయాలి. జిజ్ఞాస ఉండాలి, క్యూరియాసిటీ ఉండాలి. క్యూరియాసిటీ లేకపోతే స్టూడెంటే కాదు. నేను రీసెంట్గా ఒక సైంటిస్ట్ కాదు సార్, చాలా పెద్ద సైంటిస్ట్. ఆయన ఒక మంచి మాట చెప్పారు. ఆయన పేరు డాక్టర్ రాజా విజయ్ కుమార్. మీరు ఇప్పుడు వరకు క్యాన్సర్ అనే రోగం పేరు కాదు కదా, అది వస్తే మనిషి చచ్చిపోతారు కదా. అవునా కదా? హార్ట్ అటాక్తో చావడా, న్యూమోనియాతో చావడా, COVID-19తో చావడా. అయితే ప్రతి రోగానికి ఒక వైద్యం కావాలి. ఆయన 27 సంవత్సరాలు భారతదేశంలో ఉండి సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ చేసి సైక్లోట్రాన్ అనే ఒక మిషన్ కనిపెట్టాడు. ఆ మిషన్ లో పేషెంట్కి 28 days ట్రీట్మెంట్ ఇస్తే ఆ క్యాన్సర్ గ్రోత్ బంద్ అయిపోతుంది. ఆ కనిపెట్టింది ఇక్కడ ఆయన బెంగళూరు. నేను ఆయనకి కలిసాను. ఎందుకంటే ఆ న్యూస్ కూడా నాకు ఇంటర్నేషనల్ మీడియాలో వచ్చింది. ఆయనకి ఫస్ట్ గుర్తించింది ఎవరు సార్?
FDA, యుఎస్ఏలో ఫెడరల్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అని ఉంది. వాళ్ళు గుర్తించి ఆ మిషన్ చాలా గొప్పది. ఇప్పుడు 9 కంట్రీస్ లో స్థాపించాడు. బెంగళూరులో 3 సెంటర్ పెట్టారు. నిన్న కలకట్టాలో ఓపెన్ అయింది. ఇప్పుడు ఇండియా మొత్తంలో వచ్చేస్తుంది అది. ఆ సామర్థ్యం ఇంజనీరింగ్ సాధ్యం. ఆయన కూడా ఇంజనీరింగ్ సైంటిస్ట్. ఆయన పేరు డాక్టర్ రాజా అజయ్ కుమార్. మీరు డైరెక్ట్గా యూట్యూబ్లో వెళ్ళి చూసుకోవచ్చు. గొప్పతనం అన్నది మనుషులు ఎక్కడ వస్తుందంటే ప్రాపర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తాయి. ఆయన ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసి రోగం ఎందుకు వస్తుంది, దీని కారణాలు ఏమిటి, ఆ గ్యాదర్ చేసి దాని మీద రీసెర్చ్ చేశారు. మీరు ఒక ఇంజనీర్గా, మీరు ఒక వ్యక్తిగా, ఒక పర్సనాలిటీగా ఇన్ఫర్మేషన్ సరైన నిజంని గ్యాదర్ చేసుకొని దాని మీద ముందుకెళ్ళాలి. మిమ్మల్ని మీరు నమ్మాలి. సెల్ఫ్ రిలయంట్, ఆత్మనిర్భరత. యూ షుడ్ డిపెండ్ ఓన్లీ ఆన్ యువర్ సెల్ఫ్. చదువు చదవాలి, శ్రమ మనమే చేయాలి. ఈ జీవితంలో అన్ని రాలిపోతాగా వస్తున్నాను ఊహించే వద్దు, పైనుంచి ఏది పడదు. భగవంతుడు ఎక్కడ ఈ విషయం చెప్పాలి, స్పష్టంగా చెప్పాడు. నువ్వు కర్మ చేయి, నేను ఫలితం ఇస్తాను. నువ్వు ఇప్పుడు ఫలితం రాలని కంగారు పడదు. తాతగారు విత్తనం నాటాడు, మొదటి పొద్దు గెలిచేట. ఇవాళ నేను గోవా పండు నాటాను, నా మనవడు తింటాడు. ఎప్పుడైనా ఫలితం వచ్చి తీరుతుంది. ఫలితం రాగల వాళ్ళకి నమ్మకం లేదు, కానీ ఫలితం మనం అనుభవిస్తామా, కృషి మనం చేస్తున్నాం కదా. అందరూ చెప్పుంటారు కదా, ఆయన ఎవరికి తెలుసా, ఫలానా చంద్రమోహన్ గారు మనవుడు, ఫలానా హరి గారు తమ్ముడు, ఫలానా ప్రిన్సిపల్ గారికి చుట్టామని చెప్తారు కదా. అదే మీ రిజల్ట్. అండ్ ఫెయిలియర్ అండ్ సక్సెస్. సక్సెస్ కాదు అసలు చదివే వద్దు లైఫ్, ఓన్లీ ఫెయిలియర్ కథలే చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఫెయిలియర్కి సక్సెస్ కూడా తేడా ఒక స్క్వేర్ ఇచ్చారు. వీడు 4th వస్తాడు, ఇంకో 3rd వస్తే వాడికి బ్రాంచ్ మెడల్, ఇంకో 2nd వస్తే 3rd కన్నా కొద్దిగా ముందుకెళ్తే ఇవాళ ఫోటో ఫినిష్. అక్కడ కెమెరా పెట్టుకుంటుంది ఒలింపిక్. ఒక చెయ్యి ముందుకు వెళ్ళిపోతుంది వాడు 2nd, ఒకటి బాడీ చెయ్యి రెండు ముందుకు వాడు 1st, ఒకటి కాదు ఒకటి లోపల వస్తుంది వాడు 3rd. ఎవరికి తేడా ఉండదు. ఇంత తేడాలో 1st, 2nd, 3rd వస్తారు. ఈ ప్రపంచంలో ఓడిపోయినది మనం తీసిపారేవడం అన్ని సాధ్యమే. సో ఫెయిలియర్ చదవండి, సక్సెస్ అదే వస్తుంది. జీవితం ఒక స్ట్రగల్ నుంచి వెనక్కి రాదు. స్ట్రగల్ ఉండాలి, స్ట్రగల్ లేని వాడు పైకి రాడు. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే చాలా మూర్ఖత్వం అందరిలో ఉంది. నా జీవితం ముందే రాసిపోతుంది కదా, నేను పేదోడుగా బతుకుతానని రాస్తుంది. నిజమేనా? నేను నిజమేనా? అలా ఉంటే ఇవాళ మీరు ఇక్కడ ఉండరు. మీరు కూడా ఏ అడవిలో ఆకులు గీకులు తిన్నోళ్ళు. ఎందుకు తెలుసా? మొదటి మానవుడు ఏ జాతకం చూడాల, ఒక యానిమల్ గా ఉండేవాడు, పులి మేక చూసి భయపడేవాడు. కానీ ఇవాళ పులి మేక మనిషి చూస్తే భయపడదు. ఎందుకు? సామర్థ్యం, తెలివితేటలు భగవంతుడు వరం ఇచ్చాడు, మనకు ఒక మేధ శక్తి ఇచ్చాడు. దీనికి ఉపయోగించడమే మన జీవిత లక్ష్యం. మీరు పైకి వస్తారు, మీరు చాలా పనులు చేయగలరు. ఈ పనులు చేయడానికి మీరు ఎంత సామర్థ్యం ఉంది అనేది నేను మీకు ఒక ఇంగ్లీష్ పోయం ఇప్పుడు కూర్చొని ఇక్కడ కన్వర్ట్ చేశాను. అది వేరే భాషలో ఉండేది, మీకోసం కన్వర్ట్ చేస్తే మీరు వింటారు, ఆలోచిస్తారు. దీంతో ముగిస్తాను నేను. ఈ పోయము జస్ట్ ఓన్లీ టు ఎంకరేజ్. మీరు ఇది తెలుగులో చెప్తాను, నేను ఇంగ్లీష్లో రాసాను. సైమల్టేనియస్గా ఇఫ్ యూ ప్లాంట్ ఎ ట్రీ యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ ఫారెస్ట్. మీరు ఒక చెట్టు నాటితే ఒక అడవే తయారు చేయవచ్చు. ఇటుకి ఒకటి చేతిలో పడుకోండి, పెట్టండి, దాని మీద ఇంకో ఇటుకి పెట్టండి, భవనం నిర్మాణం చేయగలరు. ఒక ఇటుకి అనుకోవద్దు, మీరు రెండో ఇంటికి తీసుకొచ్చి పెట్టినప్పుడు భవన నిర్మాణం పడబోదు. అది మీ సామర్థ్యం. అక్షరాలు మనం కలిపితే శబ్దం, శబ్దాలు కలిపితే జ్ఞానం, జ్ఞానం పొందేవాడికి విద్వానుడు అంటాం. మీకు ఆ సామర్థ్యం, ఆలోచన విధానం ఇలా ఉండాలి. మీరు ఒక విద్వానుడు అయ్యే అవకాశం మీకుంది. ఎందుకు తెలుసా? మిమ్మల్ని మీరు నమ్ముతేనే ఇవి సాధ్యం. మిమ్మల్ని మీరు నమ్ముతేనే
మానవ జీవితం ఒక అవకాశం లాంటిది, ఒక సెలబ్రేషన్, ఒక ఉత్సాహం. రండి, కొత్త భవిష్యత్ నిర్మాణం చేద్దాం. మన అందరూ కలిసి భారతదేశానికి అగ్రగామి రాజ్యాంగం తయారు చేద్దాం. ఈ దేశానికి అందరూ చూసి గడ్డ వణుకాలి. మన ఆర్మీ చూసి, మన తెలివితేట చూసి సెంటూరు పడాలి, మన ప్రేమ చూసి ఆనందపడాలి. ఇలాంటి భారతదేశం సృష్టించడానికి పాలిటెక్నిక్ నుంచే అవకాశం ఎక్కువ. ఎందుకంటే గ్రామాలు ఇచ్చిన దేశం పునర్నిర్మాణం సాధ్యం. రండి, మన భారతదేశం నిర్మాణం చేద్దాం. భారత్ మాతాకి, భారత్